जय हिंद भारत। आज विषय हो आदर्श प्रश्नावली आम आलोचना करवा। यहाँ हूँ यूनिट 2 जो टॉपिक रही कलिंग युद्ध। से कलिंग युद्धर आम आज आदर्श प्रश्नावली गुड़ाक माने वन शॉट गुड़ाक आलोचना करवा। यह ही परीक्षा उपयोगी अटे जहाँकि आगामी आसुवा परीक्षा उपर माने रामबाण साजिब जहाँकि बहुत इम्पोर्टाट अच्छे। देखो कोचिंग गुड़ाक कौन दे प्रत्येक प्रश्न पर संभावित 4टी उत्तर मध्य सठिक उत्तर बाछि लेख। देखो यह हूँ अमित्रा घात उपाधि। अमित्रा घात उपाधि किए धारण करते आम समस्त जानी बिंदुसार अमित्रा घात उपाधि धारण करते। अमित्रा घात उपाधि धारण करते बिंदुसार। ओके तापरे कलिंग युद्ध कथा अशोकों क्यों शिलालेखर उल्लेख होती। कलिंग युद्ध कथा अशोकों त्रयोदश शिलालेखर उल्लेख होती। क्यों शिलालेख ना त्रयोदश शिलालेख है। त्रयोदश शिलालेखर उल्लेख होती। इंडिकार रचयिता किए। इंडिकार रचयिता होती मेघास्थिनिस। इंडिका रचना करते किए रचना करते मैंने मेघास्थिनिस रचना करते। कलिंगर राजधानी कौन थी। कलिंगर राजधानी कौन थी माने यह हूँ तोसाली थिला। कलिंगर राजधानी थिला तोसाली। तापरे सेतु बोले कौन यह हूँ मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन टे। यहाँ गुरुत्वपूर्ण भाव में मन रखिथे जहाँकि परीक्षा उपयोगी बहुत इम्पोर्टाट अटे। गला वर्ष पड़ीला मन करुँची जदि देखिए आउ कौन। तापर जो रोचे बलाध्यक्ष क्यों विभाग मुख्य थे माने बलाध्यक्ष थे सामरिक विभाग मुख्य थे। बलाध्यक्ष क्यों विभाग मुख्य थे ना बलाध्यक्ष थे सामरिक विभाग मुख्य। एवं मौर्य शासन में ग्रामर मुख्य को कौन कहला ना मौर्य शासन में ग्रामर मुख्य को ग्रामिक बोली कहला। यह गोटे बहुत माने गोटे अति सहज मन रखा गोटे प्रश्नटे जहाँकि समस्त यह गोटे माने बहुत सहज प्रश्न होता है। आम समय मध्य थिला एवं आज कोचिंगटा सब बेले माने परीक्षा उपयोगी गुरुत्वपूर्ण अटे। तेणुक यही कोश्चिन को बा प्रश्नर उत्तर को ग्रामिक को समस्त मन रखिथे क्यों राजस्व टी स्पैच जहाँकि एडजस्ट करदे क्यों राजस्व मौर्य शासक माने अधिक आय करुले माने क्यों राजस्व एटा समस्ते जान कि भू राजस्व। जदि भी समस्ते पढ़ीछ यहाँ रिविजन कर दि जाऊ जहाँकि समस्त गोटे बहुत बल माने भल है बुझी होपर। शताग्नि कहले कौन ना शताग्नि कहले हूँ अस्त्र गोटे प्रकार अस्त्र जहाँकि गोटे थर जिते बेले क्षेपण करा माने गोटे 100 जन को हत्या करिबो बा माने संहार करिबो से शताग्नि ताहार नाम होउची शताग्नि। माने जदि ताहाकु थरे संक्षेपण करा बा क्षेपण करा ताहा 100 माने योद्धा को किंबा अन्य जेकोसी लोकंकु मध्य से आघात करी संहार करी चली आसी यह ताहा होउची शताग्नि। एवं तापरे रही पौर परिषद थिला केते सदस्य विशिष्ट। पौर परिषद थिला 30 सदस्य विशिष्ट एवं गोटे माने पांचटी परिषद थिला मध्य जोंठरे कि सॉरी 6टी बोधे टिके देखिदेवे 6टी कि 5टी मोर मन टिके नाही तथापि देखिदेवा करेक्शन करदेवे 5टी कि 6टी थिला एवं प्रत्येक माने विभाग रे 5टी कि 6टी सदस्य विशिष्ट थिले। तेणुकरी यह हूँ गोटे बा एमसीक्यू थिला माने मल्टीपल चॉइस थिला किंतु मु मल्टीपल माने ऑप्शन आउ देनी डायरेक्ट आंसर लिखि दीजिए। तो तेणुक यहाँ लिखिबे निश्चित भाव में यहाँ मन रखापी चेष्टा करेंगे कहीं सर्ट कोश्चिन जदि मार्क आसो ताहले जाई लंग कोश्चिन उपयोगी हो पार। तेणुक गोटे शब्द उत्तर दियो प्रत्येक प्रश्नर मूल्य 1 नंबर। तापर देखा कौन रही कलिंग युद्ध केबे संघटित होता। कलिंग युद्ध ख्रीष्टपूर्व 261 संघटित होता। तापरे कलिंग को क्यों देश कहला कलिंग को अभिजित देश बोली कहला। बिंदुसारंकर माने आक्रमण सह मध्य कहार एते साहस नथला जहाँ को कलिंग को आक्रमण कर पारिबो किंतु अशोक ताहाको
ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଇ କାରଣ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବ। ଏବଂ କେଉଁ ତିବ୍ଦତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? କେଉଁ ତିବ୍ଦତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ? ଲାମା ତାରାନାଥ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକ ଜଣେ ବା ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣେ। ଲାମା ତାରାନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯିଏକି ତିବ୍ଦତୀୟ ମାନେ ବୌଦ୍ଧ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କିଏ? ମାନେ ତାରାନାଥ। କାହା ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗଣଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହେଲା? ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାହେଲେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଟା କଣ ହେଲା ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। ଖାଲି କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ଏହା ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଚୀନରେ, ଜାପାନ ମାନେ ଚୀନ, ନେପାଳ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାନେ ଯାହା ବି ରହିଛି ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ତେଣୁକରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଟା ଗଣଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହେଲା କାହା ସମୟରେ? ନା ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ। ଏବଂ ଅଶୋକ କାହା ଠାରୁ ମାନେ ଏଇ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେତୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି? ନା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ 5ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ବିଷୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ବିଷୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ବିଷୟପତି କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରାମିକ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଏବଂ ଆସିଲା ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ'ଣ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ? ମଗଧ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚିତି ଦର୍ଶାଅ। ଆଧୁନିକ ବିହାର ଓ ଗୟା ପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ମଗଧ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚିତି। ବୌଦ୍ଧ ବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତମ୍ଭ ବା ଅନୁଶାସନରେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଖରୋଷ୍ଠୀ ଭାଷାରେ। ପ୍ରଦେଶର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ମୁଖ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, କରେକ୍ସନ୍ କରିଦେବେ, ମୁଖ୍ୟ ହେବ ମୁଖ୍ୟ। ପ୍ରଦେଶର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ନା ପ୍ରଦେଶର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କୁମାର ବା କୁମାରଗୁପ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଗୋପ କେତୋଟି ଗ୍ରାମର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଥିଲେ? 4 କିମ୍ବା 5ଟି। 4 କିମ୍ବା 5ଟି ଗ୍ରାମର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ବୁଝୁଥିଲେ? ନା ଗୋପ ଅଛି, ଗ୍ରାମିକ ଅଛି, ତାପରେ ଯାହାବି ଯେଉଁ ରହିଛି। ତାପରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତଚର ଥିଲେ? ନା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ 2 ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତଚର ଥିଲେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ। ଏଇ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ ବା ଡେସ୍କ ପୂରଣ, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତ ଡେସ୍କ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ମାନେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଟାଇପ୍ର ମାନେ 1 ମାର୍କିଆ ମାନେ ଗୋଟିଏ ମାର୍କର ନମ୍ବରର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଏହାକୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଡେସ୍କ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଡେସ୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 269ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଡେସ୍କ ଥିଲେ ପୌର ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ। ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ପୌର ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ। କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ବିଚାରାଳୟ, 2ଟି ବିଚାରାଳୟ ଥିଲା। ଟିକେ ମନେ ରହି କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି। ମୁଁ ଦେଖିଦେଇକି କହୁଛି। ମାନେ ଧର୍ମସ୍ଥ୍ୟ ଗୋଟେ ଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ। ଧର୍ମସ୍ଥ୍ୟ ଯାହାକି ଆମେ କହିପାରିବା ଦେୱାନୀ ଅଦାଲତ ଏବଂ କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ ହେଉଛି ଫୌଜଦାରୀ। ଧର୍ମସ୍ଥ୍ୟରେ ଯାହା ବି ଜମିବାଡ଼ି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ବିବାହ, ମାନେ ଧର୍ମସ୍ଥ୍ୟରେ ଯାହା ବି ଜମିବାଡ଼ି ହଉ ଏବଂ ଯାହା ବି ବିବାହ ମାନେ ଛାଡ଼ପତ୍ର, ଚୁକ୍ତି, ଋଣ ଆଦି ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା ଧର୍ମସ୍ଥ୍ୟ। ଏବଂ କଣ୍ଟକ ଶୋଧନରେ ଯାହା ବି ଯେଉଁ ଡକାୟତି, ଚୋରି, ଦେଶଦ୍ରୋହ, ଠକେଇ ଆଦି ଯାବତୀୟ ଫୌଜଦାରୀ ମୋକଦ୍ଦମାର ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା ଏଇ ଆମର କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ ବିଚାରାଳୟରେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଡେସ୍କ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଯାହାକି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କି ଇକୋନୋମିକ୍ସ,
ଯାହାକି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ମାନେ ବହୁତ ଭଟକୁଥିଲୁ ରାସ୍ତା କି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ, ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକମ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେବା କଥା। ଏ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏମିତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକର ନାଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଚାଣକ୍ୟ ବା କୌଟଲ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନର ଯାହା ବି ଯେଉଁ ରହିଛି ମାନେ ଇତିହାସ ସେ ସେଇ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ବା ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭୁଲ ଥିଲେ ସଂଶୋଧନ କର, ଏହା କରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି କରିବେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଏହା ସମ୍ଭବ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକ ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ କରି ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସାର। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧିର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଧର୍ମ ମହାପାତ୍ର ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଏଉ ବକ୍ସ କରାହେଇଛି ଏହାରେ ମାନେ ପୁସ୍ତକରେ ଭୁଲ ଆନ୍ସାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିକି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଘରେ ମାନେ କଟାକଟି କରିନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ମାର୍କ ବୋଲି ଭାବିକି ମାନେ ମନେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଖ ବିଭାଗ। ଖ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ 2ଟି ବା 3ଟି ବାକ୍ୟରେ ଦେବେ, ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ। ଅଶୋକ କେବେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ? 4 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ମାର୍କିଆ? 2 ମାର୍କିଆ। ତେଣୁକରି ଅଶୋକଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 273ରେ ହୋଇଥିଲା। ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ 273 ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ହୋଇଥିଲା 269ରେ। 4 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଥିବାର କାରଣ ହେଲା ନିଜ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକ ହିଂସା ଓ ରକ୍ତପାତ ଘଟାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ଠୁର ଆଚରଣ ପାଇଁ ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ସେ ସିଂହାସନକୁ ମାନେ ଅକ୍ତିଆର କରି ନେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିସାରିଲା ପରେ, ତାଙ୍କର ଅଣସ୍ପତ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ମାନେ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲେ, ଅନୁଷ୍ଠିତ କଲେ। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅଣସ୍ପତ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ରକ୍ତପାତ ଘଟାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ଠୁର ଆଚରଣ ପାଇଁ ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ରହିଛି ତାହାକୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିନ୍ଦୁସାର କାହିଁକି କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିଲେ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥିବେ। କାହିଁକି ମାନେ ଏ କରିନଥିଲେଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେ କରିଥିଲେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା କରିନଥିଲେ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ, କ'ଣ କରିନାହିଁ କିମ୍ବା କ'ଣ କରିନଥିଲି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିନ୍ଦୁସାର କଳିଙ୍ଗର ଆକ୍ରମଣ ନ କରିବାର କାରଣ କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା ଅଭିଜିତ ଦେଶ, କଳିଙ୍ଗବାସୀ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଗରେ ସବୁ ଦିଗରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ସବୁଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ତେଣୁକରି କଳିଙ୍ଗକୁ ଜୟ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏହା ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲି ଆମେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।